So in this video, friends, we'll go for a few more examples on derivative of logarithmic form, that is logarithmic differentiation of third type, that is variable raised to variable or function raised to function. पण यामध्ये थोडासा पुढचा पार्ट बघणार आहे, कारण फक्त फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन फॉर्म नाहीये, तर त्याच्यामध्ये ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शनचे फॉर्म्युले वापरलेत आणि इथं बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांची फसगत होते. तर बघूया या एक्झाम्पल्स कशा सॉल्व करायचे ते. Let's go for this example. Consider. Now I will call the given function as y. Y is equal to x raised to e plus e raised to x plus x raised to x plus e raised to e. I will call this as first. Now differentiate this with respect to x. So we get dy by dx is equal to, first I will write d by dx of the RHS. स्टेप समजल्यानंतर ही स्टेप तुम्ही अवॉइड करू शकता, डायरेक्टली पुढच्या स्टेपला जाता येईल. Now in 11th standard we have seen that derivative of sum equal to sum of derivatives. So we'll go for separate derivatives. D by dx of x raised to e plus d by dx of e raised to x plus d by dx of x raised to x plus d by dx of e raised to e. Okay, and I will call this as second. हे डायरेक्ट करू शकाल, पण मुद्दाम आपण काही गोष्टी सेपरेट कन्सिडर करूया. वी नो दॅट d by dx of x raised to e हा आहे x raised to n फॉर्म मध्ये, बेस व्हेरिएबल आहे, पॉवर कॉन्स्टंट आहे, अल्जेब्रिक फॉर्म मधला आहे, and its derivative is e into x raised to e minus 1. I will call this as 3. Then d by dx of second I will consider e raised to x. We know the derivative of e raised to x, it is exponential. Derivative of e raised to x is e raised to x. Third, याला थोडंसं मी पाठीमागे ठेवतो पार्किंग मध्ये. I will go for this first. d by dx of e raised to e. E is constant, so e raised to e is also constant and its derivative will be 0. So 4. त्यामुळे पहिला पार्ट, सेकंड आणि लास्ट पार्टचा डेरिव्हेटिव्ह झाला. फक्त याचा डेरिव्हेटिव्हला डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही आहे, त्यामुळे याला आपल्याला व्हेरिएबल रेस्ट टू व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये आणायचा आहे. तो कसा सोडवायचा? लेट I will call this part as u. u is equal to x raised to x. आणि लास्ट व्हिडिओ मधले जसे एक्झाम्पल सोडवलेत त्या मेथडनी हे सॉल्व करायचं आहे. कसं सोडवलं तर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. येस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स we'll get here as log of u is equal to log of x raised to x is equal to log of m raised to n ची प्रॉपर्टी वापरली, log of m raised to n is equal to n into log m. So this is x into log x. So this is log of u. Differentiate with respect to x. log u कंपोजिट आहे, कारण with respect to x डिफरन्शिएट करतोय, u च्या ऐवजी आहे x च्या ऐवजी आहे u. So this is derivative of log of this bracket is 1 upon bracket, bracket is u into d by dx of bracket, and bracket is u, du by dx is equal to, इथं बघा, इथला ऑपरेशन व्यवस्थित चेक करा. काही मध्ये काही लोक गडबड करतात आणि उत्तर चुकवून ठेवतात, ते करायचं नाही. Now first term as it is x into d by dx of second log x plus log x as it is into d by dx of x.
काही लोकांना वाटतं की स्टेप लिहायची गरज नाहीये. एक प्रश्न स्वतःला नेहमी विचारायचा, एक स्टेप वाचवायला आवडेल का मार्क घालवायला आवडतील? जर मार्क मिळवायचे असतील तर अशा स्टेप्स करा की जिथं चुकण्याची शक्यता असते, जाता जाता चूक ती होऊ शकते, तर ती चूक होऊ नये म्हणून त्या स्टेप्स करा, कारण त्या स्टेप्स तुमचा फॉर्म्युला पक्का करणार आहे, म्हणून त्या स्टेप्स करा. मार्क जाणं महत्वाचं नाही, मार्क वाचणं महत्वाचं आहे. स्टेप वाचणं हे महत्वाचं नाहीये, तर मार्क मिळणं हे जास्त महत्वाचं आहे. ओके, सो विल गो फॉर दॅट इज du by dx is equal to, या u ला ट्रान्सफर करा, u into bracket x as it is, derivative of log x is 1 upon x plus हा log x आहे तसा राहील, and derivative of x with respect to x is 1. आणि आता एकदा u ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. देन du by dx is equal to, u is x raised to x, वरती आपण मांडलेलं आहे, into, so x and 1 upon x gets cancelled, we are getting it as 1 plus log x into 1 is log x, and I will call this as next number 5. Equation 3 मध्ये x raised to e चा डेरिव्हेटिव्ह आलाय, इक्वेशन 4 मध्ये e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह आलाय, इक्वेशन 4 मध्ये e raised to e चा डेरिव्हेटिव्ह आलाय, आणि इक्वेशन 5 मध्ये x raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह आलाय. सगळ्या व्हॅल्यूज वापरा युजिंग 3, 4, 5 and 6 in 2 we get वापरा dy by dx is equal to derivative of x raised to e is e into x raised to e minus 1 plus derivative of e raised to x is e raised to x plus derivative of x raised to x is x raised to x into bracket 1 plus log x, and plus derivative of e raised to e is 0, and so this is the final answer for given example. समझले? That's it for this example. Let us go for next example. So consider the given function y is equal to x raised to, I will put the power into bracket, e raised to x plus log x raised to sin x. आणि बरेचसे विद्यार्थी मेथड समजली असते, काय व्हेरिएबल रेस्ट टू व्हेरिएबल आहे तर लॉग घ्यायचा, मग इथं खूप मोठी चूक करतात. चूक काय ते सांगतो. या ठिकाणी डायरेक्ट लॉग घेतात, लॉग वाय इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, आणि मग प्रॉपर्टी वापरतात ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, आणि मग डिफरन्शिएट करतात. सगळं उत्तर सगळं बरोबर काढतात, पण एकही मार्क मिळत नाही. का? कारण पहिली जी प्रॉपर्टी वापरली लॉगची, लॉग ऑफ राईट हँड साईड जेव्हा घ्याल त्यावेळी लॉग ऑफ एम प्लस एन, आणि याच्यासाठी असा कुठलाही फॉर्म्युला लॉगॅरिथम मध्ये उपलब्ध नाही. लॉग ऑफ एम इंटू एन साठी आहे, लॉग ऑफ एम डिव्हायडेड बाय एन साठी आहे, लॉग ऑफ एम रेस टू एन साठी आहे, पण लॉग ऑफ एम प्लस एन किंवा एम मायनस एन साठी फॉर्म्युला नाही. आणि जर इथं तुम्ही लॉग घेतलात आणि सोडवलं, मेथड जरी बरोबर असली तरी उत्तर बरोबर येत नाही. याला काय करायचं? लेट y इज इक्वल टू, याला म्हणा u, याला म्हणा v. आता तुमचा u झाला फर्स्ट फंक्शन x रेस टू ई रेस टू एक्स, v झाला log x रेस टू sin x, कॉल दिस इज सेकंड. देन 11वीतला फॉर्म्युला माहिती आहे, dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, सो du बाय dx प्लस dv बाय dx. आता काय करायचं? पहिल्यांदा u बाजूला घ्या, कन्सिडर u इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स. आत्ता लॉग घ्या, लॉगच्या प्रॉपर्टीनी सॉल्व करा, du बाय dx कॅल्क्युलेट करा. परत v बाजूला घेऊन या, v इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स,
लॉग ऑफ एक्स रेस टू साइन एक्स, त्याचा लॉग घ्या, तो डिफरन्शिएट करा, डीव्ही बाय डी एक्स शोधा आणि आलेले डीयू बाय डी एक्स आणि डीव्ही बाय डी एक्स इथे वापरा. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. मेथड माहिती आहे त्यामुळे मी फास्ट करतो काही गोष्टी. जर लक्षात येत नसेल तर आधीचे व्हिडिओ मुद्दाम बघा. लॉग ऑफ एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स पॉवर आहे. लॉग ऑफ एम रेस टू एन ची प्रॉपर्टी घेतली, ई रेस टू एक्सला बाहेर घेतलं, इनटू हा लॉग एक्स तसाच राहिला, लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू, आणि आता हे प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये आलं, डिफरन्शिएट. So derivative of log u with respect to x is 1 upon u into du by dx. Derivative of log u with respect to u is 1 upon u into derivative of u with respect to x du by dx. Composite chain rule. इथे प्रोडक्ट आहे, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज e raised to x into derivative of log x. आता मी डायरेक्ट करतो 1 upon x plus log x as it is into derivative of e raised to x is e raised to x. लक्षात येत नसेल तर एक स्टेप वाढवा. इथं e raised to x into derivative of log x plus log x into derivative of e raised to x. प्रोडक्ट रूल आहे, कारण पुन्हा वाचताना तुम्हाला ते समजलं पाहिजे. ओके, and just go for simplification, transfer u on another side. That is du by dx is equal to u into bracket. इथं आहे e raised to x upon x किंवा e raised to x दोन्ही मधून कॉमन घेऊ शकाल. x into e raised to x into bracket. Here it is 1 upon x plus here it is log x. U ची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करा. So it is e raised to x this term into u is x raised to e raised to x into bracket 1 upon x plus log x. This is du by dx. I will call this as next number 4. हा झाला du by dx. Now we'll go for the second part and we'll find dv by dx. Consider v is equal to log x raised to sin x. हा x raised to sin x नाहीये, पूर्ण log xच्या पॉवर मध्ये. जर आत असता तर sin x बाहेर आला असता, तर इथे दोन्ही बाजूला log घ्यायला पाहिजे. टेकिंग log log of v is equal to log of log x raised to sin x, आणि प्रॉपर्टी प्रमाणे sin x बाहेर घ्या, log of m raised to n फॉर्म मध्ये. सो sin x into log of log x. इथं आला हा प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये. फर्स्ट टर्म sin x आहे, सेकंड टर्म log of log x आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. हे लक्षात येत नसेल तर मागचा व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा, त्याच्यामध्ये ही मेथड पूर्ण इलस्ट्रेट केलेली आहे. सो डेट ऑफ log v विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 upon v into dv by dx by composite, which is equal to first term as it is sin x into derivative of log x. log च्या आत x च्या ऐवजी log x आहे. derivative of log of bracket is 1 upon bracket into derivative of bracket. Composite आहे, chain rule plus this term as it is log of log x into derivative of sin x is cos x by product rule, किंवा तिथे d by dx लिहू शकाल. ब्रॅकेट मध्ये आहे log x, and that is transfer v on another side. So v dv by dx is equal to, हा v तिकडे घेऊन गेला, v into bracket हा sin x आहे into 1 upon log x, आणि log x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 upon x प्लस इथं sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x मी आधी लिहितो into हा आहे log of log x. That is dv by dx is equal to, v रिसबस्टिट्यूट करा, v आहे log x raised to sin x
into bracket. आता हे एकत्र करून लिहितो. Sin x is divided by x into log x plus cos x into log of log x, and call this is next number 5. बऱ्याच लोकांना इथेपर्यंत उत्तर काढतात, सगळ्या स्टेप्स बरोबर असतात आणि सोल्युशन थांबवतात. शेवटचा मार्क तुमचा कट होऊ शकतो. का? तुम्हाला du बाय dx आणि dv बाय dx विचारलेलं नाही, कारण u आणि v आपण घेतलेलं आहे. विचारलंय तुम्हाला dy बाय dx. त्यामुळे आलेला du बाय dx 4 मधून, dv बाय dx 5 मधून इथे इक्वेशन 3 मध्ये वापरा आणि फायनल आन्सर लिहिल्यानंतर तुमचं सोल्युशन कंप्लीट होणार आहे. सो युजिंग this 4 and 5 in 3, we get dy by dx is equal to, first part du by dx. Du by dx is e raised to x into, this is x raised to e raised to x, inside the bracket 1 upon x plus log x. हा झाला du by dx plus dv by dx is, इथे आपल्याला मिळाला आहे, that is log x bracket raised to sin x, inside the bracket sin x upon x log x plus उरलेला पार्ट आहे cos x into log of log x, and this is the answer. बोर्डाला डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन मध्ये सेक्शन डी जो आहे, त्या सेक्शन डी मध्ये या टाईपचे एक्झाम्पल 4 मार्क्ससाठी येऊ शकतं. त्याची ही तयारी. दिलेलं फंक्शन 2 पार्ट्सचा सम आहे. दोघांना सेपरेट नावं दिली u v. सेपरेट त्यांना केलं, u घेतला, कंपोजिट व्हेरिएबल रेस टू व्हेरिएबलच्या मेथडनी लॉग घेऊन du बाय dx शोधला. दुसऱ्यांदा v सेपरेट घेतला, परत लॉग घेतलं, व्हेरिएबल रेस टू व्हेरिएबलच्या मेथडनी सॉल्व्ह केला, dv बाय dx शोधला आणि दोन्ही आलेली उत्तर du बाय dx dv बाय dx डेरिव्हेटिव्ह समच्या फॉर्म्युल्यामध्ये वापरली आणि त्यामुळे dy बाय dx तुम्हाला फायनल आन्सर मिळाला. So this is what for this type of example.